Hello students, today we learn the experiment to determine the resolving power of a given grating. Okay, in this experiment we determine the resolving power of a grating. In last experiment we determined the resolving power of a prism. Okay, in this experiment we determine the resolving power of a grating. Okay, then what is the resolving power? You have to know that. Okay, what is the resolving power? It is the ability of the obstacle or a given instrument to differentiate the two lines. Okay, see, resolving power signifies the ability of instrument to form a separate spectral images of two neighborhood wavelength lambda and lambda plus d lambda. It is the ability of the instrument to differentiate the two lines. Okay, see, in this experiment, we determine the resolving power of a grating. How the grating resolves the lines, spectral lines. Okay. See, the first picture is the instrument which is known as the spectrometer. Okay. Spectrometer consists of a collimator through which the light from the source is focused or passes. Okay, this one is the collimator. It has a slit. Okay, it has a slit to give a narrow light. Okay, narrow light or a narrow line of the given source. Okay, here the source is mercury or a sodium source. Okay, then next one is the, this is the grating. Okay, and this is known as the spectrometer table or the grating table when we mount the grating on this table. Okay, this one is the circular table and this is the circular table, spectrometer table base. Okay, then next one is the telescope having a eyepiece. Okay, the collimator have their own adjustable screw. Then the grating table or a spectrometer table has its own screw to adjust the spectrometer table, and the telescope also has its screw to locate or to adjust the telescope. Okay, understood? Then what is the grating? See, here we have a grating. See, in grating there are 15,000 lines per inch. Okay, see, here we have the 15,000 lines per inch. Okay, in this diffraction grating we have a 15,000 lines per inch. Okay, that is for 1 inch there are, see, 1 inch is equal to 2.54 centimeter, that is 0.0254 meter. Okay, hence we have at 2.54 centimeter, that is for the 1 inch we have 15,000 lines. Okay, see, here the experimental arrangement is given. The light source, here we use a mercury source. Okay, then this one is the collimator, this one is the diffraction grating, this one is the telescope and the eyepiece. Okay, here we have two vernier scales V1 and V2 through which we can read the angle in minutes. Okay, we get reading. See what exactly the procedure of this experiment is. First of all, we have to set the spectroscope for the parallel beam of light through
the parallel beam of light is come from the this light source. Okay, then the object is focused by the telescope. By using this telescope we have to focus the object. Okay, then this telescope, see, the collimator telescope should be in linear. Okay, they are in linear position. Telescope and the collimator is in linear position. Then turn the circular table so that the reflected light is seen through the telescope. See, we have to turn the telescope so that we have to get the reflected light from the collimator. See, what are the observations for this? What is the aim? To determine the the resolving power of a given grating. आपल्याला काय काढायचं आहे इथं? रिझॉल्विंग पॉवर काढायची आहे. ठीक आहे, आपण प्रिझममध्ये काढलेले आहे रिझॉल्विंग पॉवर, तशीच आपल्याला इथं ग्रेटिंगची रिझॉल्विंग पॉवर काढायची आहे. ठीक आहे, ॲपॅरेटस काय आहेत बघा? ग्रेटिंग, स्पेक्ट्रोमीटर, एच जी सोर्स, ऑक्झिलरी स्लिट. ओके, नेक्स्ट काय आहे? डायग्रॅम आहे. डायग्रॅम ऑलरेडी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे, तरीसुद्धा सांगते बघा इथं परत एकदा. इथं काय आहे? हा सोर्स आहे. सोर्समधून काय होणार? लाईट पास होणार. तो कशावरती पडणार? कॉलिमीटरवरती पडणार. कॉलिमीटरवर तो कशावरती पडणार आहे? ग्रेटिंगवरती पडणार. ग्रेटिंगमध्ये नंबर ऑफ लाईन्स असतात. 15,000 पर इंच, म्हणजे एका इंचला किती लाईन्स असतात? 15,000 लाईन्स असतात. जेव्हा ते कॉलिमीटरमधून येणारी लाईट ग्रेटिंगवरती पडते तेव्हा तिथं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आपल्याला दिसतो. तिथं डिस्पर्शन ऑफ लाईट होतं आणि आपल्याला काय भेटतं? मॅक्झिमा आणि मिनिमा भेटतात. ओके, देन वी गेट द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. दिस वन इज द मॅक्सिमा. ओके, सेंट्रल मॅक्सिमा. and then first order, second order on RHS, and similarly we get first order and second order to the RHS. LHS and RHS, from the central maxima we get the first order and second order. Similarly on opposite side we get first order and second order of the spectral lines. Okay, see, then what are the observations? See, first we have a formula for the resolving power of a grating. Okay, see, the resolving power is calculated as Rp is equal to that is the resolving power is equal to Na divided by d cos theta, that is equal to lambda divided by d lambda. Okay, see, n is the order of spectrum, if it is first order or second order. Okay, then lambda is the wavelength of light, then d is the grating element, we have to calculate it. D is equal to n lambda divided by sin theta. D is the grating element and we have to calculate it by the formula D is equal to n lambda divided by sin theta. Then A is the width of the auxiliary slit to just resolve the yellow doublets. Okay, then theta is the angle of diffraction and lambda is the mean wavelength of mercury source for the yellow doublet. Okay, these are the formulae for the RP of grating and for the grating element D. Then next part is the observations. See, here we have the lambda
lambda mean is 5780 angstrom. 5780 angstrom, and d lambda is lambda 1, lambda 2, we have 2 lambda. Five, 7, 9, 1, 5, 7, 6, 9. Then the lambda will be calculated as lambda 1 plus lambda 2 divided by 2. That is the mean lambda. We have 5780 angstrom, and d lambda will be calculated as lambda 1 minus lambda 2. That is d lambda is 22 angstrom. Okay, then we go for the observations of this experiment. See, what are the observations? First, we have the LC of spectrometer. Okay, we have to calculate the LC of spectrometer. Then how we calculate the LC of spectrometer? See, the LC of spectrometer is calculated as LC is equal to 1 main scale division, the value of 1 main scale division minus the value of 1 vernier scale division. Okay, here's the LC of spectrometer is 1 minute. 1 minute means in degree it will be 1 by 60 degree. Okay, this one is the LC of spectrometer. Then the LC of auxiliary slit is 0.001 centimeter. The LC of auxiliary slit is 0.001 centimeter. Okay, then next observation is the mounting of grating. See how we mount the grating. This one is the important. Okay, mounting of grating. See, first we have to adjust the collimator and telescope. See, first we have to adjust this collimator and this telescope in linear position. Okay, then we have to mount the grating. Then place the grating on the grating table. Okay, see, the mounting of grating. Fix the grating on the prism table. Then take the direct reading without the see, we have to take a direct reading A. Okay, then fix the telescope at plus or minus 90 degree. Plus or minus 90 degree. Then we get a reading B. See, first we have to take a direct reading A. Direct reading is A. Then add the 90 degree or minus the 90 degree to the direct reading and take the position. Fix the telescope to that angle. See, first we have to take a direct reading, then add 90 degree or minus 90 degree on this direct reading A
and fix the telescope through that degree. Then we take a reading B. Okay, then rotate the prism table till the reflected image from the grating coincides with the cross wire of the telescope. काय करायचं आहे बघा, आपल्याला पहिला ग्रेटिंग फिक्स करायचं प्रिझम टेबलवरती. त्याच्यानंतर काय करायचं, डायरेक्ट रीडिंग घ्यायचं. डायरेक्ट रीडिंग काय असणार आहे, आपलं ए असणार आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं बघा, डायरेक्ट रीडिंगमध्ये काय करायचं, +90 करायचं किंवा -90 करायचं आणि काय करायचं, टेलिस्कोप तेवढ्या अँगलनं काय करायचं, रोटेट करायचं. समजलं. नंतर काय करणार, आपण प्रिझम टेबल रोटेट करणार टिल द रिफ्लेक्टेड इमेज फ्रॉम द ग्रेटिंग कोइन्साइड्स विथ द क्रॉसवायर. जोपर्यंत आपल्याला रिफ्लेक्टेड इमेज भेटत नाही तोपर्यंत काय करायचं, प्रिझम टेबल रोटेट करायचा. ओके, ते आपलं रीडिंग काय असणार आहे, सी असणार आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं, रोटेट द प्रिझम टेबल थ्रू ±45 डिग्री. फर्स्ट काय केलं आपण, डायरेक्ट रीडिंगमध्ये +90 केलं. तर सेकंडली काय करायचं, जे आपल्याला सी रीडिंग भेटतं आहे म्हणजे आपण प्रिझम टेबल रोटेट करतो आहे रिफ्लेक्टेड इमेज भेटेपर्यंत, ते आपलं रीडिंग काय असणार आहे, सी असणार आहे. त्या सी रीडिंगमध्ये काय करायचं, +45 करायचं. जर फर्स्ट आपण +90 केलं तर नंतर काय करायचं, -45 करायचं. आणि जर फर्स्ट आपण -90 डिग्री केलं तर सेकंडली काय करायचं, +45 डिग्री करायचं. आणि प्रिझम टेबल काय करायचा, फिक्स करायचा. ते आपलं रीडिंग काय असणार आहे, डी असणार आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं, रोटेट टेलिस्कोप रोटेट करायचं लिनियर पोझिशनला. नंतर आपल्याला काय भेटतात, ते आपलं सेंट्रल मॅक्झिमा असणार आहे. आणि तिथून पुढं आपण LHSला गेलं तर आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम भेटतात. ते स्पेक्ट्रम कशा असतात, विबगोर असतात. म्हणजे काय, 7 कलर्स असतात विबगोर. आणि सेम आपण सेंट्रल मॅक्सिममपासून RHSला गेला, सेम आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर भेटणार, सेकंड ऑर्डर भेटणार. ओके, ही आहे प्रोसिजर. फर्स्ट काय केलं बघा, आपण लाईट सोर्स कुठला वापरलेला आहे, मर्क्युरी सोर्स वापरलेला आहे. तिथून काय होणार, त्या स्लिटमधून लाईट पास होणार. तो लाईट पास कशामधून होणार, कॉलिमीटरमधून होणार. कॉलिमीटरमध्ये काय असते, फाईन ॲडजस्टेबल स्लिट असते. तिथं स्लिट ॲडजस्ट करायची आणि नॅरो स्लिट भेटेल अशी काय करायची, स्लिट ॲडजस्टमेंट करायची. आणि कॉलिमीटरमधून काय होणार, लाईट पास होणार. तो कशावरती पडणार, डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगवरती पडणार. तिथं डिस्पर्शन होणार आणि आपल्याला सेंट्रल मॅक्सिमा मिळणार. त्याच्यानंतर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मिळणार. LHSला सेम RHSला फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मिळणार. ओके, आणि ते आपण कशामधून बघणार, टेलिस्कोप थ्रू बाय युजिंग ए आयपीस. ओके, त्याच्यानंतर काय करायचं बघा, आपल्याला काय भेटतं, तिथं विबगोर पॅटर्न भेटतो आहे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर. तिथं आपल्याला डबल कलर्स भेटतात. मग आपल्याला येलो डबलेटसाठी 2 रीडिंग घ्यायचे आहेत, येलो फर्स्ट येलो सेकंड. एक LHSला घ्यायचं सेंट्रल मॅक्सिममपासून. इथं बघा आता काय केलं आपण, इथं सोर्स कुठला वापरलेला आहे, HG सोर्स वापरलेला आहे. तिथून सोर्स कशावरती पडला, कॉलिमीटरवरती पडला. कॉलिमीटरमधून तो ग्रेटिंगवरती पास होतो आणि ग्रेटिंगमध्ये आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न भेटतो आहे. हा बघा, हा काय तुमचा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न असणार आहे. हा तुमचं सेंट्रल मॅक्सिमम असणार आहे. आणि सेंट्रल मॅक्सिममपासून हे तुमचं फर्स्ट ऑर्डर असणार आहे, हा सेकंड ऑर्डर असणार आहे. इथं आपल्याला काय भेटणार आहे, येलो फर्स्ट भेटणार आहे फॉर LHS. this yellow first for RHS and this yellow second and this yellow second for LHS and RHS. we have to take 2 readings. आपल्याला 2 रीडिंग घ्यायचे आहेत. फॉर लेफ्ट साईड येलो फर्स्ट येलो सेकंड अँड फॉर राईट साईड येलो फर्स्ट येलो सेकंड. आता रीडिंग कशी घेणार तुम्ही, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू LC.
रीडिंग कशी असणार आहे तुमची? MSR प्लस VSR इंटू LC असणार आहे. ठीक आहे. मेन स्केल रीडिंग प्लस व्हर्नियर स्केल रीडिंग इंटू LC. LC किती आहे स्पेक्ट्रोमीटरची? 1 मिनिट और 60 डिग्री. ठीक आहे. आता इथं मेन स्केल बघायचं, व्हर्नियर स्केल बघायचं आणि LC तुम्हाला माहिती आहे, कॅल्क्युलेशन करायचं फॉर येलो फर्स्ट अँड येलो सेकंड. ओके. त्याच्यानंतर काय करायचं? ऑक्झिलरी स्लिट काय करायची? पूर्ण क्लोज करायची. बघा तुम्हाला ऑक्झिलरी स्लिट देतात, ती ऑक्झिलरी स्लिट घेऊन काय करायचं आहे तुम्हाला? स्लिट विड्थ काढायची आहे. ओके. त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेशन काय आहे बघा. ऑब्झर्वेशन टेबल बघा. इथं काय आहे? ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम फर्स्ट सेकंड. ठीक आहे. फर्स्ट आणि सेकंड ऑर्डरसाठी तुम्हाला 2 रीडिंग घ्यायचे आहेत. येलो फर्स्ट, येलो सेकंड. स्पेक्ट्रोमीटर रीडिंग फॉर लेफ्ट साईड येलो फर्स्टसाठी घ्यायचं. देन सेम काय करायचं? सेंट्रल मॅक्सिममपासून RHSला जायचं. येलो फर्स्टसाठी रीडिंग घ्यायचं. देन येलो सेकंडसाठी काय करायचं? लेफ्ट साईडला जायचं. फर्स्ट ऑर्डरसाठी रीडिंग घ्यायचं. सेम सेंट्रल मॅक्सिमला यायचं. परत RHSला जायचं. सेम रीडिंग घ्यायची. त्याच्यानंतर तुमचं काय असणार आहे? नेक्स्ट कॉलम काय बघा? 2 थीटा दॅट इज LHS मायनस RHS. आणि त्याच्यानंतर अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन. LHS मायनस RHS जो काय असणार आहे तुमचा अँगल असणार आहे तो 2 थीटा असणार आहे. LHS मायनस RHS. ठीक आहे. मग तुम्ही थिटा कसं काय कॅल्क्युलेट करणार? जो काही इथे तुम्हाला डिफरन्स भेटणार आहे त्याला डिवायडेड बाय करायचं, 2 करायचा. हा तुमचा असणार आहे थिटा डिफ्रॅक्शन अँगल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेशन बघा काय आहे? कॅल्क्युलेशन काय आहे? ऑक्झिलरी स्लिट. फॉर द ऑक्झिलरी स्लिट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द स्लिट विड्थ. ओके. ऑक्झिलरी स्लिटवरती काय असते? मेन स्केल असतं, मेन स्केल असतं, व्हर्नियर स्केल असतं. ते काय करायचं? बघायचं किती आहे. पहिल्यांदा काय करायचं? ऑक्झिलरी स्लिट कम्प्लिटली बंद करायची. त्याच्यानंतर स्लोली ओपन करत जायची आणि नॅरो स्लिट भेटेल ज्यामधून आपल्याला ते येलो लाईन दिसेल तोपर्यंत थांबायचं आणि तिथे तुमचं मेन स्केल रीडिंग नोट डाऊन करायचं. व्हर्नियर स्केल रीडिंग नोट डाऊन करायचं. LC आपल्याला माहिती आहे 0.001 सेंटीमीटर. त्याच्यावरून काय कॅल्क्युलेट करायचं? स्लिट विड्थ कॅल्क्युलेट करायची. ती काय असणार आहे? A असणार आहे. त्याच्यानंतर आपण काय कॅल्क्युलेट करणार आहे? रिझॉल्विंग पॉवर कॅल्क्युलेट करणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला D कॅल्क्युलेट करायचं आहे. D कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण? D इज इक्वल टू n लॅम्बडा डिवायडेड बाय साइन थिटा. ठीक आहे. मग आता इथं n माहिती आहे आपल्याला ऑर्डर. लॅम्बडा काय असणार आहे तुमचा? मीन वेव्हलेंथ असणार आहे आणि साइन थिटा. ठीक आहे. आता इथं थिटा कुठला घेणार आहे तुम्ही? अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन किती आलं आहे बघा इथं? 20.98. मग आता D कॅल्क्युलेट कसं करणार आपण? n ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम इज 1. लॅम्बडा काय असणार आहे? 5780 इंटू 10⁻⁸ डिवायडेड बाय साइन ऑफ 20.98. हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला किती भेटणार बघा? 1.6 1.64 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर. हा काय असणार आहे तुमचा? ग्रेटिंग एलिमेंट असणार आहे. ओके. आता आपल्याला ग्रेटिंग एलिमेंट D भेटला. आपण A कॅल्क्युलेट केलं. A किती कॅल्क्युलेट केलं आपण? 0.044 सेंटीमीटर. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू घालायच्या आणि RP कॅल्क्युलेट करायचं, रिझॉल्विंग पॉवर.
कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला समजेल पूर्ण. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन करा. आता RPचा काय फॉर्म्युला आहे बघा. RP ऑफ ग्रेटिंग इज इक्वल टू NA डिवायडेड बाय D कॉस थिटा. आता N काय असणार आहे, 1 असणार आहे फर्स्ट ऑर्डर. ठीक आहे, A कॅल्क्युलेट केलं आहे आपण 0.004. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय असणार आहे तुमचं D ग्रेटिंग एलिमेंट कॉस ऑफ थिटा, कॉस ऑफ अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन घ्यायचा. हे काय असणार तुमचा RP असणार आहे. हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यू भेटेल 29.97. ओके, डिरेक्टली वी कॅन कॅल्क्युलेट फ्रॉम द लॅम्बडा डिवायडेड बाय D लॅम्बडा. प्रॅक्टिकली ती किती व्हॅल्यू असणार आहे तुमची, लॅम्बडा आणि D लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू घालायच्या. बाय थेरॉटिकल किती भेटणार आहे ती 262.72. ठीक आहे, हे 2 रिझल्ट लिहायचे तुमचे, ग्रेटिंग एलिमेंट आणि RP ऑफ ग्रेटिंग. आय होप तुम्हाला सगळं समजलेलं असेल. बघा परत एकदा सांगते, हा एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण काय करणार, रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ग्रेटिंग काढायचं आहे. ठीक आहे, फॉर्म्युला RP ऑफ ग्रेटिंग इज इक्वल टू NA डिवायडेड बाय D कॉस थिटा. N म्हणजे काय, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम. A काय, स्लिट विड्थ आहे. D ग्रेटिंग एलिमेंट आणि कॉस ऑफ थिटा. थिटा कुठला असणार आहे, अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन असणार आहे. आणि अनेक फॉर्म्युला आहे RP ऑफ ग्रेटिंगचा, लॅम्बडा डिवायडेड बाय D लॅम्बडा. लॅम्बडा काय मीन वेवलेंथ आणि D लॅम्बडा काय, D लॅम्बडा काय करणार आहे आपण, लॅम्बडा 1 मायनस लॅम्बडा 2 डिवायडेड बाय लॅम्बडा 1 मायनस लॅम्बडा 2. ठीक आहे, तो काय असणार आहे तुमचा D लॅम्बडा असणार आहे. त्याच्यानंतर ऑब्झर्वेशन, LC ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर 1 मिनिट. LC ऑफ ऑक्झिलरी स्लिट 0.001 सेंटीमीटर. त्याच्यानंतर ग्रेटिंग कसं माउंट करणार आहे आपण ते सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, ऑब्झर्वेशन टेबल फिल करा, कॅल्क्युलेशन करा, रिझल्ट लिहा. थँक्यू.